प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो विच असीं अध्ययन करांगे कि सुतंत्रता दे किहड़े-किहड़े मुੱਖ पक्ष ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ। इस क्वेश्चन दे विच असीं केवल नकारात्मक सुतंत्रता बारे, केवल नैगेटिव आस्पैक्ट बारे अध्ययन करांगे। नकारात्मक सुतंत्रता की धारणा का जन्म अज तो 400-500 साल पहला होया। 16वीं सदी दे विच इस विचार ने पैदा होना शुरू किया। ये विचार क्यों पैदा होया? क्योंकि उस समय के कुछ हालात इस तरह के सी जिहड़े इस विचार के पैदा होने लई, इस विचार के विकसित होने लई ढुकवीं सी। वो किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां सी उस समय दीयां? राजनीतिक खेत्र दे विच राजे दी, राज घराणे दे परिवार दी, राज घराणे दे रिश्तेदारां दी अते उस दे अहलकारां दा पूरा दबदबा हुंदा सी। आम लोकां दी राजनीतिक खेत्र दे विच कोई वैल्यू नहीं सी, कोई वुकत नहीं सी। लोक राजनीति संबंधी कोई विचार नहीं सी रख सकते। राजनीति दे विच कोई भागीदारी नहीं सी आम लोकां दी अते ना ही ओह शासक दे कीते होए किसी काम ते कोई किंतु परंतु कर सकते सन। ते दूसरा पक्ष लाइफ दा आर्थिक खेत्र दे विच पूरी तरह नाल जगीरदारी व्यवस्था दा दबदबा सी, जगीरदारां दा दबदबा सी, क्योंकि राजा ने अपने खेत्र दी पूरी जो जमीन है वह कुछ जगीरदारां नूं सौंपी हुंदी सी। अते धार्मिक खेत्र दे विच पूरी तरह नाल लोक पादरी दे अधीन सी। की कर सकदे ने, की नहीं कर सकदे, की ठीक है, की गलत है, की पाप है, की पुण्य है, जो पादरी व्याख्या करदा सी ਉਹੀ ਅੰਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस क्लास का काम खेतीबाड़ी करना नहीं सी, उसका ऑब्जेक्टिव खेतीबाड़ी करना नहीं सी, उसका ऑब्जेक्टिव पैसा लगा के होर पैसा कमाना सी। यह पैसा कित्थे लगाया जा सकता सी? इंडस्ट्री दे विच लगाया जा सकता सी, जां यह पैसा जिहड़ा वपार दे विच लगाया जा सकता सी, जां असीं सौखे शब्दां च कह लईए कि जो उद्योगिक क्रांति आई है, वपारक क्रांति आई है विश्व दे विच 300-400 साल पहला, ओह क्रांति है जिहड़ी ओह संसार दीआं बरूहां ते सी, ओह अपनी आहट दे रही सी। इन्हां नਵੇਂ हालातां ने नਵੇਂ विचारां नूं जन्म दिता, क्योंकि जदों हालात बदलदे ने, विशेष करके जदों आर्थिक संबंध बदलदे ने वड्डे पੱਧਰ ते, तां नਵੇਂ विचार ने जिहड़े उन्हां दा भी जन्म हुंदा है। जदों खेतीबाड़ी प्रधान अर्थ व्यवस्था तो थोड़ा जिहा वपार दा विच दखल अंदाजी शुरू होई, उद्योगिक अर्थ व्यवस्था शुरू हुई, तो विचारां दा बदलना भी कुदरती सी। नवी विचारधारा ने, नवे हालात ने जो जिस विचारधारा नूं जन्म दिता, उस विचारधारा नूं असीं उदारवाद कह सकते हाँ। उदारवाद की कहता है कि व्यक्ति हर खेत्र दे विच सुतंत्र होना चाहिए है, व्यक्ति ते कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सारियां जो संस्थावां ने व्यक्ति लई बणीਆਂ ने, व्यक्ति उन्हां संस्थावां लई नहीं बणिया। इस तरह उदारवाद व्यक्ति ते जो हर खेत्र दे विच पाबंदियां लगियां होईयां सी, राजनीतिक खेत्र विच, आर्थिक खेत्र विच, धार्मिक खेत्र विच, उदारवाद हर तरह ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੌਬਸ, ਜੌਨ ਲੌਕ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਡੀ ਰਾਫੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, जिथे उस ते कोई रोक लाई जाती है, राफेल के अनुसार उत्थे वो व्यक्ति सुतंत्र नहीं है। जिथे रोक नहीं लगाई जाती उत्थे कोई व्यक्ति सुतंत्र है। दूसरी परिभाषा ईसाई बर्लिन दी है नकारात्मक सुतंत्रता की। उस अनुसार नकारात्मक पक्ष तो सुतंत्र होने का यह अर्थ है
ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂ। ਗੈਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਈਸਾਈ ਬਰਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਵਲ, ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐਸ. ਮਿਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਇੰਟਰਸਟ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ, ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਸਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆਪ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਠੋਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲਿਬਰਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਨ ਲੌਕ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਉન્નਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉન્ਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉન્નਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਟੀ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ JS ਮਿਲ ਨੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, JS ਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਉਹ JS ਮਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਲਾ ਆਰ ਐਂਟਾਗੋਨਿਸਟਿਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਸੇ ਫੇਅਰ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਇਜਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।